پاکستان کی ضلع بنیر کے ایک مقامی گاؤں میں کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے، لیکن آج تماشائیوں کی تعداد معمول سے زیادہ ہے۔ مقامی نوجوان اور بزرگ مہمانی خصوصی کے طور پر ایک لڑکی کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس معاشرے میں عموماً مقامی لڑکیوں کو کھیلوں کے میدانوں میں آنے تک کی اجازت نہیں، وہاں ایک لڑکی بطور مہمانی خصوصی کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ میرا نام ڈاکٹر سویرا پرکاش ہے اور میں خیبر پختونخوا سے فرسٹ فیمیل مائنورٹی ہوں جو جنرل الیکشنز کانٹیسٹ کر رہی ہوں۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہیں اور سویرا مقامی گردوارے میں اپنی اقلیتی برادری سے ملنے اور گردوارے میں حاضری دینے آئی ہے۔ سکھ برادری سویرا پرکاش کو دیکھ کر بہت خوش ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اقلیتی برادری سے کوئی لڑکی عام انتخابات میں بطور امیدوار سامنے آئی ہے، لیکن ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پاکستان بننے کے بعد پہلی بار ایسا اقدام دیکھنے کو ملا ہے، چونکہ ہم مائنارٹیز جو ہیں یہ آج تک دبے ہوئے رہے تھے، کسی نے یہ جرأت تک نہیں کی۔ اس کی ہمت اور جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بنیر کی آبادی تقریباً 11 لاکھ کے آس پاس ہے اور ان میں سے صرف 200 گھرانے اقلیتوں پر مشتمل ہے۔ بنیر میں خاص کر اور عموماً پورے پاکستان میں مسلم اکثریتی خواتین بھی بطور امیدوار عام انتخابات میں حصہ نہیں لیتی، تو اقلیت سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کے لیے یہ الیکشن کتنا مشکل ثابت ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر سامراجی قوتیں ہیں، وہ صدیوں سے اس پہ رائج ہیں، ان کا توڑ یہ کافی مشکل ہے، لیکن یہ اقدام جو اس نے اٹھایا ہے نا، یہ ایک انقلابی اقدام ہے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 342 ہے، جن میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کی تعداد 10 ہے۔ یہاں پر اقلیت کے لیے یہ ضروری کیوں ہے کہ اس دفعہ ان کی نمائندگی ایک منتخب نمائندہ کرے؟ اسمبلی فلور پہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں جو کہ تو وہی کے وہی رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری وہاں پر نمائندگی نہیں ہے۔ جب ہماری ووٹرس نمائندگی ہوگی تو ایک طاقت ہوگی، اور عوام کی جو طاقت ہے یہ ایک معنی رکھتی ہے۔ خاص کر جو ہماری مائنارٹیز کے مسئلے ہیں وہ ہے ہمارے اندر خوف، اور خوف جو ہے وہ تبھی ختم ہوگا جب ہمارا کوئی نمائندہ صحیح طریقے سے ہماری نمائندگی کرے گا۔ سویرا پرکاش کا یہ ماننا ہے کہ ایک عورت، ایک اقلیت اور ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ یہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے۔ میں ایک کامن فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، کہہ رہے کہ مطلب اللہ کی طرف سے یہ ایک مطلب موقع ملا ہے ہمیں کہ کامن لوگوں میں سے کوئی آیا ہے جس کو ٹکٹ ملا ہے جنرل الیکشنز کے لیے، اور پھر مطلب وہ بھی فیمیلز اور پھر مائنورٹی، تو مطلب میں ہر لیول پہ مطلب مجھے مسئلوں کا پتہ ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ جو مطلب میں اپنا ایجنڈا جو لے کے آئی ہوں، تو لائک اس میں جو کامن ہمارے مسئلے یہ روڈ، پانی، گیس وغیرہ، اس کے علاوہ تعلیم پہ، ہیلتھ کیئر، اپنے پروفیشن میں مطلب میں نے یہ مطلب مسئلے خود وٹنس کیے، خود دیکھے ہوئے ہیں۔ سونگ سنگھ سمجھتے ہیں کہ مسلم اکثریت نے ساری زندگی ان کی نمائندگی کی ہے، اس دفعہ اقلیت کو اکثریت کی نمائندگی کا موقع دیا جائے۔ میجارٹی کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تقریباً ہمارے جو مسائل ہیں وہ بھی اکٹھے ہی ہیں، کچھ تھوڑے سے مسائل ہوں گے جو ہمارے الگ سے ہوں گے، اس لیے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے 70 سال موقع دیا، آپ ہمیں ایک موقع تو دیں نا، دیکھیں کہ آپ نے خدمت کر لی، اب ہم اس جذبے سے اتریں کہ ہم بہتر خدمت کریں گے۔ یہاں کی مقامی روایات کے سبب سیاست میں آنے سے پہلے سویرا ایک مختلف زندگی جی رہی تھی، لیکن چند ہفتوں کی سیاست نے ان کی شخصیت کو یکسر بدل ڈالا۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا تھا، ابھی مطلب ہم کہہ سکتے 3-4 مہینے پہلے ایون، تو میں اور میرا چھوٹا بھائی جو میرے سے 10 سال چھوٹا ہے،
हम दोनों वॉशरूम घुस जाते थे जब तक मेहमान घर पे होते थे, मतलब घंटा दो हम दोनों उधर बैठे फ़ोन यूज़ कर रहे होते थे, मतलब हम इतना शर्माते थे। काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया। इससे पहले जगह होते थे कि औरतों को बाहर निकलने भी नहीं देना, वोट दे रहे तो बिल्कुल नहीं लेके जाना, और अभी खुद मतलब लोग आ रहे होते हैं हमें कहते हैं कि इससे पहले कभी हमारे ख़वातीन ने वोट्स नहीं दिए, पर इस दफ़ा हम खुद उनको भेज रहे हैं कि वोट्स दे। तो लाइक वो एकदम से मतलब काफ़ी चेंज आ गया, और उसका काफ़ी ज़्यादा रोल इस सोशल मीडिया का भी है। सवेरा को सियासत में उतारना इनके वालिद ओम प्रकाश के लिए एक मुश्किल फैसला था। यहाँ के ख़ासकर बुनेर के हालात तो इस तरह के, इसमें जनरल इलेक्शन फ़ीमेल के लिए और फिर ख़ासकर मिनॉरिटी के लिए मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जब कागजात दाखिल कर दिए और एक आर्टिकल आ गया जिस पे मतलब कि सवेरा प्रकाश बुनेर से मिनॉरिटी फ़ीमेल कैंडिडेट है जनरल इलेक्शन के लिए, तो रिस्पांस बुनेर के यंग से सब लोगों से बहुत पॉजिटिव आ गया, और उसने मुझे बहुत बड़ा हौसला दिया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मैंने ये ठीक कदम उठाया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि लोगों में ख़ासकर बुनेर के पख्तूनों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, वो कुछ चेंज चाहते हैं, पुराने वाले निज़ाम से, पुराने वाले चेहरों से वो उकता गए हैं। हम सवेरा प्रकाश के साथ मुख्तलिफ मकामात पर गए। बुनेर की तंग बाजारों से होते हुए हम पीर बाबा के मज़ार पर पहुंचे। पीर बाबा 1600 सदी के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग है, जिनकी मज़ार पर हर साल हजारों लोग आते हैं। सवेरा ने मज़ार पर दुआ की और मज़ार पर कुछ वक्त गुजारा। मज़ार पर मौजूद मकामी बुजुर्ग ने इंतहाई गर्मजोशी से सवेरा का इस्तकबाल किया और बतौर तोहफा अपनी चंद किताबें पेश की। मज़ार पर सवेरा की आने की खबर सुनकर कुछ मकामी नौजवान मज़ार के दरवाजे पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। इन नौजवानों ने इंतखाबात में सवेरा की हिमायत का इजहार भी किया और साथ कुछ सेल्फियाँ भी ली। किसी भी कैंडिडेट के लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से हो, बल्कि ज़रूरी तो ये है कि वो असम्बली में आपकी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से कर सके। और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर सवेरा में वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद है। वो एक डॉक्टर भी है और आला तालीमी याफ्ता भी है। अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में सवेरा प्रकाश एक मकामी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है, जहां मकामी नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे सवेरा को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश है। ये एक गैर मामूली मंजर है कि एक पश्तून मुआशरे में खेल के मैदान में एक लड़की का इस तरह इस्तकबाल किया जाए और उसकी कामयाबी के नगमे भी गाए जाए। सवेरा का जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले को न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पर इंतहाई सराहा जा रहा है। हमने वहाँ पर मौजूद कुछ शुरका से भी बात की कि वो यहाँ की मकामी लड़की का सियासत में हिस्सा लेने के फैसले को किस तरह देख रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि आप किसी और उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे और आप सवेरा प्रकाश को वोट देंगे? ये सवेरा प्रकाश को वोट देगा, क्योंकि ये तो मेरा गांव वाला भी है, हमारा इलाके वाला है। वोट तो मामूली चीज़ है। ये चेंज जो आया, ये जो तब्दीली आई कि आज आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपको ये कैसा लग रहा है? ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्राइड की बात लग रही है कि हमारे मतलब वही बात कि पुख्तून लोग इतने ज़्यादा एक्सेप्टिंग और ओपन माइंडेड है, तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अभी फ़ीमेल का रोल भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मुझे ये पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए मुझे इतना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं लोग। डेफिनेटली मैं भी खुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ बुनेर के अवाम के में इस तरह ही नहीं होता कि लड़के अमूमन बाहर आए, मगर बुनेर के लिए फ़ख्र की बात। इंशाल्लाह हम भी सपोर्ट करेंगे सवेरा प्रकाश को। यहाँ पे आई थी और उन्होंने जो बातें कही, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बुनेर के लिए वो अच्छा करेगी। आने वाले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जीतेगी और बुनेर के लिए
कुछ ना कुछ करेगी इंशाल्लाह ज़रूर। बच्चियों को भी मतलब काइंड ऑफ अलाउड नहीं होता कि वो ऐसे मैचेस पे जाए या कुछ भी, तो अभी काफ़ी बच्चियाँ भी है, बच्चे जिस तरह से मतलब वो वेलकम कर रहे थे जब मैं आ रही थी, वेव कर रहे थे, तो काफ़ी मतलब ये वेलकम इस चेंज को वेलकम कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे तो लाइक ऑलरेडी लाइक लग रहा है कि काफ़ी प्रोग्रेस में, ये कुछ टाइम में ही प्रोग्रेस में चला गया है बुनेर। जब तक मैं मतलब इलेक्शंस के लिए मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं थे कि कोई सोच भी नहीं था सकता ऐसे पॉसिबल है, और मतलब ये स्टेप मैंने अब ले लिया। अब मतलब अब लाइक ऐसे ही मुझे फील हो रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।